Dear first PUC students, in the last video the first chapter we completed, and before that we were discussing about the grammar. Present tense is over. Okay, present tense and subcategories of the present tense: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. These are the things which were over in the last video itself. Okay, in this class we are going to discuss about the continued part of the grammar. Girl again is what is that? First chapter is over now. Okay, after completion of the first chapter, Gentlemen of the Jungle. Gentlemen of the Jungle ಆದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ because many times whenever you are going to speak to someone else, sometimes you need to frame the sentences in a simple past tense. For example, you are talking about what happened yesterday. Whatever you did in the previous to be framed in simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Whatever happened in the previous, ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೀತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Past tense. So what is past tense? What is past tense? Here past tense means past tense is a type of tense which indicates an action which is already over. Past tense is a type of tense which indicates an action which is over. Okay, anything happened in the past. Or else past tense is a type of tense which indicates an action which happened in the past. Okay, ಈಗ ಆಗಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and the second form of the verb. Subject ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So these are the things that this is the formula. By using this formula you can frame the sentences in simple past tense. What is the subject should be there, second form and then object. What is subject? Subject may be noun or subject may be pronoun. It may be singular or plural. It may be singular noun or plural noun, or singular pronoun or plural pronoun, whatever it may be. And second form of the verb. What is second form of the verb? What is second form of the verb? This one we came to know when we were framing sentences in a past. What is that? Simple. What is that? Present perfect tense. Third form of the verb that we discussed. When I was talking about the third form of the verb, I told about the second form also. Second form of the verb also very important. Second form of the verb ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For example, see. If see is the first form, what is the second form? As we discussed, the second form of this is saw. If first form is what is that? If first form is clean, what will be the second form? Second form will be cleaned. ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. First there should be subject, next to subject there should be second form of the verb, and next there should be object. Okay, the rule already we discussed. Okay, if first form, what is that? Come is the first form, what would be the second form? Came will be second form. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ
Okay, how many of you have not yet got the workbook? Please go and buy the workbook. In that workbook, the last page, okay, last page of your workbook does consist of the forms of the verb. Okay, present form, past form and past participle form, that everything is mentioned there. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಐ ಗೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಗೋ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಐ ವೆಂಟ್ ನಾನು ಹೋದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, ಐ ಕಮ್. ನಾನು ಬಂದೆ, ಐ ಕೇಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, ಐ ಕಮ್. ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್. ನಾನು ಬಂದೆ, ಐ ಕೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಡಿನ್ನರ್, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಲಂಚ್, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಟೀ. ಟೀ ಕುಡಿದೆ, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಟೀ. ಟೀ ಕುಡಿತೀನಿ, ಟೀ ಕುಡಿತೀನಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಟೀ. ಟೀ ಕುಡಿದೆ, ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಟೀ. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಡಿನ್ನರ್. ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಡಿನ್ನರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಐ ಸಾ. ಸಿ, ಸಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವರ್, ವಿಲ್ ಬಿ, ಶಲ್, ಕುಡ್, ಮೇ ಯಾವುದ್ರ ಗೊಡವೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, subject, there should be subject, second form of the verb and object. Okay, I saw you. I saw you. Subject is there, second form is there, and then object is there. I saw you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಐ ಸಿ ಯು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ಸಾ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಐ ಸಾ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಸಾ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್. ಐ ಸಾ ಯು, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಐ ಕೇಮ್, ನಾನು ಬಂದೆ, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಐ ಟಾಕ್ಡ್. ಐ ಸ್ಪೋಕ್, ಐ ಸ್ಪೀಕ್, ಐ ಸ್ಪೋಕ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಐ ಸಾ ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು. ಐ ಡಿಡ್ ಸಿ ಯು. ಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಸಾ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡೆರಡು ಭೂತಗಳು ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಭೂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಭೂತ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಾ ಯು ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಾ ಯು. ಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Did already indicated that the sentence is framed in past tense. Again, main verb should be in first form. Main verb ಮತ್ತೆ first form ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಐ ಸಾ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು, ಐ ಡಿಡ್ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ and negative sentence. Let us have a few more examples. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ
ಮಾತಾಡಿದೆ. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಐ ಕೇಮ್, ನಾನು ಬಂದೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಬಂದೆ. ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದ್ದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಯು ನೀಡೆಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ directly or indirectly depending upon your English knowledge. So try to learn English at least by practicing the minimum grammar. Okay, this is the ever grammar. You should have idea of this grammar. Okay, I saw you. I did not see you. I saw you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. I did not see you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಸಾ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಐ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ನಾನು ಈಗ ಯು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸಾ ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Negative sentence is I did not see you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. Similarly, second one, I came. By using only two words also we can frame sentence. I came to your home. I came to your home. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. I came to your home. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. I came to your home. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಾ? I did not come to your home. I did not come to your home. ನೋಡಿ, I came to your home. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದು? ಕಮ್ ತಾನೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ I did not come to your home. No, I didn't come to your home. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. I did not come to your home. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾದ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ. ಈಗ ಐ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಿ We spoke to you. Speak ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡು, spoke ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಮುಂದೆ past tense. I spoke to you. I spoke to you. What it means? I spoke to you means ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. I spoke to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I spoke to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ past tense ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ did not speak ಅಂತ. spoke ಇದೆನಾ, did not ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ವಿ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಡಿಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ವಿ ಡಿಡ್. ಸ್ಪೋಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಡಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೂ. ಡೂ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ.
ವಿ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಐ ಮತ್ತು ವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯು, ದೇ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ರಾಜು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಸಾ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? Interrogative sentence is a type of sentence which makes question. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ. ಐ ಸಾ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ? ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ. ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ಯು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ ಯು. ಐ ಸ್ಪೋಕ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಸರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ. ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ನ. ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್, ಡಿಡ್ ಐ ಸಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ನ. ಯು, ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ನ. ಟು ಯು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನ. ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಕೇಮ್, ನಾನು ಬಂದೆ. ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಐ ಕೇಮ್, ನಾನು ಬಂದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ್ಯಾ? ನಾನು ಬಂದ್ಯಾ ನಿನ್ನೆ? ಡಿಡ್ ಐ ಕಮ್, ನಾನು ಬಂದೆನಾ? ನಾನು ಬಂದೆನಾ? ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಐ ಕಮ್, ನಾನು ಬಂದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಐ ಕಮ್, ನಾನು ಬಂದೇನಾ? ಡಿಡ್ ಐ ಕಮ್, ಡಿಡ್ ಐ ಕಮ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್. Once if you know the formula, this is the formula. Once if you know the formula, and once if you know the basic examples to frame affirmative, negative, interrogative sentence, you will be able to frame sentence wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, and one more sentence is there, that is did I not. That means negative interrogative sentence. What is negative interrogative sentence? Let us speak about negative interrogative sentence. Did I not see you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? Did I not see you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? I saw you, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. I did not see you, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. I saw you, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. I did not see you, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. Did I see you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಾ? Didn't I see you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? Didn't I see you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, interrogative sentence and negative interrogative sentence. Only one example I have written here. Let us move to the one more example. What is that? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. If you have pen and paper, please write it down. Not if you have, you should have. Okay, pen and paper ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. It will be very easy. Okay, if you know framing sentences in a simple past tense, you can tell about all the things happened in the previous day. ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಪೆನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್.
ಟೇಕ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ನೋಡಿ, ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ಮಾತ್ರ ಟುಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ಏನೋ ಎರಡು ಬೂತುಗಳು ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ಐ ಡಿಡ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ. ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್? ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ಐ ಡಿಡ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್? ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ. ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್? ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದ question mark by the end. Of course it is a affirmative sentence, but even though it is your duty and it is mandatory to keep to put question mark by the at the end of the line. Okay, this is I took my pen, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡೆ. I did not take my pen, ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Did I take my pen? ನಾನು ನನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡ. Didn't I take my pen? ಅಥವಾ did I not ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. Didn't I, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, did I not ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? Didn't I see you ಹಾಗೂ ತಗೋಬಹುದು. Did I not see you? Didn't I see you? Didn't means is a contraction. Did not ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೂ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್, at what time did you get up early in the morning? From morning waking up to evening going to bed, night going to bed. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಡೈರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. Writing diary is the better method to learn English as early as possible. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, what is that, having control over the grammar will lead you to the higher extent in your studies. Okay, you can be very excellent at your studies. Okay, whatever the subjects you are having, it is going to impact all those subjects, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. Okay, you have heard the stories, many times you have heard the stories, you have listened them, and the question also you are understanding what question is given, but you know the answer for that also. Okay, you know the answer for that, but what to do? Having known the address having known what is that meaning or answer for that answer ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ you will not be. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. What is past continuous tense and how the sentences are going to be framed in simple past tense, past continuous tense, that we are going to discuss. Okay, so past continuous tense means
ನಡೆದು ಹೋದ ಘಟನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಘಟನೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್? Okay, past continuous tense. Let us have a look at what is that formula. What is the formula that can be used to frame sentence to indicate an action that was taking place in the past? Okay, first there should be subject, that you know very well. There should be subject. Next to subject, what should be there? Next to subject there should be what is that, was or were. Next to subject there should be was or were. I think it is not being seen to you. I am using another one. Okay, then verb plus ing plus object. Okay, this is the formula to be used. Okay, to frame sentence in past continuous tense, this is the formula to be used. There should be subject, was or were, and verb plus ing plus object. This formula should be used. What is subject? Subject may be pronoun or noun. It may be singular or plural. I, we, they, you, he, she, it, pronouns, or any nouns. Arun, Sharan, Chandru, whoever may be. Then was. If was, when was will be used? Was will be used when subject is singular. was ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್, ಈದರ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ವರ್, ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ವಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ವಾಸನ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಐ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಇವುಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸ್ವಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ either of he, she, it or I or any other singular, then was ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳೇನಾದರೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟ್ರೀ ವಾಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ವರ್, ಪೆನ್ ವಾಸ್, ಪೆನ್ಸ್ ವರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಐ ವಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಐ ವಾಸ್ ವರ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್.
ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಯಿತು, ವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯು ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯು ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಆರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆರು, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀ ಅಲ್ವಾ. ಹೀ ವಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ವರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ವರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದೆ. ಹೀ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವಾಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ ಹಾಕು. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆಯೋ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯು ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ರಾಜು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ರಾಜು ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ರಾಜು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಇದು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್. ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು pick up some verbs. By using those verbs, try to frame sentences in past continuous tense on your own. If you keep on practicing, if you keep on using the different kinds of the verbs in the tenses, when you are going to frame the sentence, you have to try in different angles so that it would be easy for you. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ನಾಟ್ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಸ್ ಐ
ವಾಸ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ದೀನಿ, ವಾಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಾಸ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನ್ಯಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೈಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ವರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ವರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ವರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಸಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ವರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ವರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೋ. ವರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ದೇ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ? ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲ. ವಾಸ್ ಶಿ ಕಮಿಂಗ್? ವಾಸ್ ಶಿ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವರೇ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ನ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಾಸ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ವಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ಐ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಾಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿರಿ. ವಾಸಂಟ್ ಅಥವಾ ಐ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೌನ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರನೌನ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಾಟನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 4 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ್ಯಾ? ವಾಸ್ ಐ ಕಮಿಂಗ್? ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ್ಯಾ? ವಾಸ್ ಐ ಕಮಿಂಗ್? ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ವಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇದು ಐಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲರಿ, ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ವರ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ವರ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ವರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿಲಿ, ವರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ವರಂಟ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ವರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಿ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ವರ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ವರಂಟ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್. ಐ ವಿ. ದೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ವರ್ ದೇ ಕಮಿಂಗ್?
ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ವರ್ ದೇ ಕಮಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ವರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವರಂಟ್ ದೇ ಕಮಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ವರಂಟ್ ದೇ ಕಮಿಂಗ್. ಐ ದೇ. ಯು ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ವರ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯು ವರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ವರ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ವರ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಸದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಐ ವಿ ದೇ ಯು. ಹೀ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹೀ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಹೀ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಹಿ ಕಮಿಂಗ್, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ? ವಾಸ್ ಹಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ವಾಸ್ ಹಿ ಕಮಿಂಗ್? ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್? ವಾಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಾಸ್ ಹಿ ಕಮಿಂಗ್, ವಾಸ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಶಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಶಿ ಕಮಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲ? ವಾಸ್ ಶಿ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಸಂಟ್ ಶಿ ಕಮಿಂಗ್, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ವಿ ದೇ ಯು ಈ ಶಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ರಾಜು ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನೋ, ರಾಜು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಾಸ್ ರಾಜು ಕಮಿಂಗ್, ರಾಜು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನ? ವಾಸಂಟ್ ರಾಜು ಕಮಿಂಗ್, ರಾಜು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಥರ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ sentences in simple past tense and past continuous tense, and I hope that you have understood. For more details you have to dig deeper into this one, which means you need to collect the verbs and try to use those verbs in applying these kind of sentences. Okay, next video dalli next prose or poem nondige bartini. Thank you, have a nice day.